Needed film. Okay, I started recording. So in ABAP, we always work with T codes. Full form for T codes is transaction codes. Transaction codes. So ఒక్కొక్క ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క టీ కోడ్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మనకి అబాప్ డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్స్. అబాప్ డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్స్. హలో చెప్పండి. తీసుకోండి, నాకు ఒక 6 లీటర్స్ తీసుకోండి. 6 లీటర్స్. ఓకే. So first, our first topic is ABAP dictionary objects. So under ABAP dictionary objects, we will discuss tables, structures, views, search helps, all those things. So T code for ABAP dictionary objects is SE11. So there is nothing specific meaning for this. We just have to remember that for ABAP dictionary objects, the T code is SE11. So whenever we want to work with tables, structures, views, all these things, we have to give the T code SE11. And before this, let's say in our normal computer, we will be sorting our files, right? Like we create different folders. Like to store our pictures, we will create one folder for pictures. To store our resumes, we will create another folder for our resumes. To save our tax related purposes, for tax related files, we create another folder. So like that, we go on creating different folders, right? So like that, a folder is nothing but a package. In our normal terms, we call it as folder. That is nothing but package. In ABAP, we call it as a package. And T code for package is SE21. SE21 is the T code for creating the package. So whenever we want to create a package, we have to go to the T code SE21. So again, package is nothing but a folder. In our normal terms, package is nothing but a folder. So we will create one folder or package for our training session. So whatever we discuss, we will save all of them under that particular package. And also, there is some naming convention. So naming convention. So for all the custom objects, names have to start with Y or Z. That means the first letter have to start with Y or Z. So whenever we name an object, so it has to start with the first letter has to start with Y or Z. So that is the naming convention we have to follow for all the custom objects. And for standard objects, so standard objects are the objects. Standard objects are the objects that are created by SAP. Itself, right? So SAP, when SAP creates objects, they are called as the standard objects. But that means users, when we create the objects, they are called as the custom objects. And for us, we are limited, right? So whenever we create an object, it has to always start with first letter. A first alphabet has to start with Y or Z. But when SAP creates standard objects, they will use all the other alphabets other than Y or Z. That means from A to X, it can use any alphabet, right? But for us, we are only limited to only Y or Z.
రైట్. సో ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అబాప్ మొత్తం మీద వై అండ్ జెడ్ వాడతాము మనం ఇక్కడ. మనం ఏదన్నా కస్టమ్ మనం క్రియేట్ చేసేవన్నిటికీ వై కానీ జెడ్ తో కానీ స్టార్ట్ అవుద్ది నేమ్. కానీ ఎస్ఏపి కూడా కొన్ని స్టాండర్డ్ థింగ్స్, చాలా స్టాండర్డ్ థింగ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎస్ఏపి ఏ ఆల్ఫాబెట్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. లైక్ మనకు మాత్రం లిమిటెడ్, ఓన్లీ వై కానీ జెడ్ తో కానీ స్టార్ట్ అవ్వాలి మనం క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్స్ కి నేమ్స్. రైట్. సో నేను ఆబ్జెక్ట్స్ అంటున్నాను. ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్ జనరల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, అసలు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామ్స్, టేబుల్స్, స్ట్రక్చర్స్, ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్. సో వీటన్నిటిని ఇన్ జనరల్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు, ఎక్సెట్రా. సో ఇలాంటి వాటన్నిటిని జనరల్ గా ఏమంటారు? ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. సో అందుకే జనరల్ గా ఆబ్జెక్ట్ అంటాం అనమాట. సో ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? ప్రోగ్రామ్స్, టేబుల్స్, స్ట్రక్చర్స్, ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్, ప్యాకేజెస్, ఏటినైనా కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు ఇన్ జనరల్ గా టర్మినాలజీ. సో ఎస్ఏపి క్రియేట్ చేసే స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కేమో దే కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఎనీ అదర్ ఆల్ఫాబెట్, రైట్? దే కెన్ స్టార్ట్ ఎనీ ఆల్ఫాబెట్ from A to X. SAP A to X any alphabet యూజ్ చేయొచ్చు, రైట్? కానీ మనం కస్టమ్ గా మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏంటి? ఓన్లీ వై కానీ జెడ్ కానీ యూజ్ చేయాలి, వేరే ఇంకే ఆల్ఫాబెట్స్ మనం యూజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ మనం ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్. సో టు క్రియేట్ ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి? ఫోల్డర్. మనం మామూలుగా ఫోల్డర్స్ అంటాం కదా. సో వాటినే ఎస్ఏపిలో టెర్మినాలజీ ఏంటంటే ప్యాకేజ్. సో ఈ ప్యాకేజ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? మనము మన ట్రైనింగ్ సెషన్ లో ఏమేమైతే, మన ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ లో ఏమేమైతే డిస్కస్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా ఈ ప్యాకేజ్ లో మనం సేవ్ చేసుకుందాము. అంటే ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫోల్డర్, రైట్? సో T code for creating package is SE21. So let me log into our SAP system. So let me log into our system, double click, and then here client is 812, and then username is ABAP user 47, and the password is support 123. Enter. So ఇలా వస్తే ఏంటి? ABAP user is already logged in client 812. అంటే ఏంటి? ఎట్ ఎ టైం ఓన్లీ ఒకళ్ళే లాగిన్ అవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి నాకు ఇది చెప్తుంది అనమాట, SAP ABAP user 7 అంటే ఈ యూజర్ ఐడితో ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉన్నారు అని. సో ఇక్కడ నేనేంటి? ఫస్ట్ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేస్తాను, రైట్? Continue with this logon and end any other logons in system. When ending any existing logons to system, unsaved data is lost. సో ఇప్పుడు నేను ఇది ఓకే కొట్టంగానే ఏంటి? మీది డిస్కనెక్ట్ అయిపోద్ది అనమాట. ఎందుకంటే ఎట్ ఎ టైం ఓన్లీ ఒకళ్ళే కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అందుకని. సో మీది ఆటోమేటిక్ గా డిస్కనెక్ట్ అయిపోద్ది నేను కనెక్ట్ అవ్వగలను. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫస్ట్ పేజ్ ఆర్ ఫస్ట్ సెషన్ అంటారు. మనకి ఇనీషియల్ గా ఇలా ఉంటుంది స్క్రీన్, ఎస్ఏపి స్క్రీన్. నేను T code అన్నాను కదా, SE21 అని, అది ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సో SE21 అనే T code నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఇక్కడ నేను SE క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఇచ్చాను. మీరు స్మాల్ లెటర్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు, క్యాపిటల్ లెటర్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు. దానికి ఏమి క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోని ఇవ్వాలి అని లేదు, లోవర్ కేస్ లో ఇవ్వాలి అని లేదు, ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు. సో SE21 is the T code. Enter. So this is the initial screen for creating a package. సో మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఏంటి? ప్యాకేజ్ ఎప్పుడు వై కానీ జెడ్తో కానీ స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో మనం వైతో స్టార్ట్ చేద్దాం. వై అండ్
మీ నేమే పెడదాం, రైట్? సో వై ప్రతీష్. సో సో మన ప్యాకేజ్ నేమ్ వచ్చేసి వై ప్రతీష్. సో మనం ఏది క్రియేట్ చేసినా ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఏంటి, వై కానీ Y. జెడ్ కానీ స్టార్ట్ Yes. చేయాలి. సో సో నేను వైతో స్టార్ట్ చేశాను, రైట్? సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద క్రియేట్ బటన్. ఈ ప్యాకేజ్ మనం క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి క్రియేట్ బటన్. సో ఈ పాపప్ విండోలో మనము ఇక్కడ ఏంటి డిస్క్రిప్షన్, ఇక్కడ మనం డిస్క్రిప్షన్ ఇద్దాం, ప్రతీష్ ట్రైనింగ్ ప్యాకేజ్. సో ఇక్కడ మనం ఇది ఒక్కటే ఇవ్వాలి. సో ఇది నేమ్, మనం ఏ నేమ్ అయితే ఇచ్చామో ప్యాకేజ్ ఆ నేము, దాని డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాం మనం, ప్రతీష్ ట్రైనింగ్ ప్యాకేజ్, రైట్? సో కంటిన్యూ అన్నప్పుడల్లా ఏంటి, ఎంటర్. సో ఇక్కడ ఇదేంటి, ఏం చూపిస్తుంది? అంతకుముందు మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం, మీకు గుర్తుందా? మనకి 3 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఏంటి? చెప్పారు. అవునవును. ఒకటి డెవలప్మెంట్ సిస్టము, తర్వాత క్వాలిటీ సిస్టము, తర్వాత ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. సో 3 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఇది మన డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్. తర్వాత వీటిని మనం క్వాలిటీ సిస్టమ్ కి మూవ్ చేస్తాం, ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తాము. తర్వాత ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్, రైట్? సో ఇది మన డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్, ఇది వచ్చేసి మన క్వాలిటీ సిస్టమ్, ఇది వచ్చేసి మన ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసాము, తర్వాత దీన్ని డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ నుండి క్వాలిటీ సిస్టమ్ మూవ్ చేయాలి. ఈ మూవ్ చేయటానికి ఏదో ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అనేది ఉండాలి, లేకపోతే అది ఎలా మూవ్ చేస్తుంది, రైట్? సో ప్రధానికి ఎప్పుడైనా కానీ, ఇప్పుడు మనము ఒక టికెట్ బుక్ చేసినా కానీ ట్రాన్సాక్షన్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అని ఏదో ఒకటి ఇస్తారు, రైట్? అలాగే మనం ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసినా పిఎన్ఆర్ నెంబర్ అని ఇస్తారు. అలా మనం ఏది బుక్ చేసినా కానీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కి ఒక రిఫరెన్స్ నెంబర్ అనేది ఇస్తారు ఎప్పుడైనా కానీ. ఇప్పుడు మనం కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నామంటే ఏంటి మనకు ఒక ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇస్తారు. సో ఆ నెంబర్తో మనల్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అలాగే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ కి క్లాస్ లో ఏమి ఇస్తారు, రోల్ నెంబర్స్ ఇస్తారు, రైట్? దట్ మీన్స్ సమ్ నెంబర్ టు ఐడెంటిఫై దమ్. అలాగే ఇక్కడ ఏంటి, ఈ మన ఎస్ఏపి ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ అంటారు. దట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్. సో ఏదైతే నెంబర్ మనము ఐడెంటిఫై చేస్తామో దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ అంటారు. అంటే ఏంటి, ఈ నెంబర్తో మనము అసోసియేట్ చేస్తాము. ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ అడుగుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ఏది అని. ఇక్కడ థర్డ్ బటన్ ఏంటి, క్రియేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనమాట, రైట్? సో క్రియేట్ సెలెక్ట్ చేస్తే థర్డ్ బటన్, ఇక్కడ మనము మళ్ళీ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి. ఏంటి, ప్రతీష్ ట్రైనింగ్ ప్యాకేజ్. ఇక్కడ నేను ఏ యూజర్ ఐడితో లాగిన్ అయ్యానో ఆ యూజర్ ఐడి చూపిస్తుంది. అబాప్ యూజర్ 47 అనే యూజర్ ఐడితో లాగిన్ అయ్యాను. క్లయింట్ నెంబర్ వచ్చేసి 812, రైట్? ఇవాళ డేట్ చూపిస్తుంది, ఏ టైంకి మనము క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఇది అని కూడా చూపిస్తుంది అనమాట, రైట్? సో ఈ సేవ్ బటన్ నొక్కుతాను. ఇప్పుడు చూడండి, నేను డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను. డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వగానే దీన్ని వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ అంటారు. ఈ నెంబర్ ఆటోమేటిక్ గా ఎస్ఏపీనే జనరేట్ చేస్తుంది మనకి. అండ్ ఈ నెంబర్ ని మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోకర్లా, ఈ నెంబర్స్ అన్ని ఒక చోట సేవ్ అవుతాయి. నేను చూపిస్తాను అది. సో దీన్నే వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అంటారు. సో ఇక్కడ చూడండి, వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్, సారీ, వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్.
సో వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అన్న ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ అన్న ఒకటే టర్మ్, జస్ట్ టూ నేమ్స్, బట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ రిఫర్ టు ద సేమ్ థింగ్. సో ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ అసలు ఎందుకు కావాలి మనకి? డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ నుండి క్వాలిటీకి మూవ్ చేయాలంటే ఆ నెంబర్ మనం స్పెసిఫై చేయాలి. అలాగే క్వాలిటీ నుండి మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ కి మూవ్ చేయాలంటే మళ్ళీ మనకి ఆ నెంబర్ మనం స్పెసిఫై చేయాలి, రైట్? సో సో మనము ఒక సిస్టమ్ నుండి ఇంకో సిస్టమ్ కి మూవ్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ నెంబర్ స్పెసిఫై చేస్తాము, ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ఆర్ వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. సో అది ఈ నెంబర్ ఎవరు జనరేట్ చేస్తారు? మనం జస్ట్ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చామంతే, ఎస్ఏపినే జనరేట్ చేస్తుంది ఈ నెంబర్, రైట్? సో కంటిన్యూ. సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, మన ప్యాకేజ్ ఈజ్ సేవ్డ్, మన ప్యాకేజీ సేవ్ అయిపోయినట్టు మెసేజ్ వచ్చింది, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకి ప్యాకేజ్ రెడీగా ఉంది. ఇంకా ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ నుండి మనం ఏం క్రియేట్ చేసినా గానీ ఆ ప్యాకేజ్ లో మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ /n ఇచ్చామనుకోండి, /n ఇస్తే ఏంటి, ఈ సెషన్ క్లోజ్ అయిపోయి ఇప్పుడు మనం ఏంటి క్రియేటింగ్ ప్యాకేజ్ సెషన్ లో ఉన్నాము. ఈ స్క్రీన్ క్లోజ్ అయిపోయి, స్క్రీన్ అన్నా సెషన్ అన్నా ఒకటే. సో ఈ స్క్రీన్ క్లోజ్ అయిపోయి ఆర్ ఈ సెషన్ క్లోజ్ అయిపోయి మళ్ళీ హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి. /n అని ఇస్తే ఎక్కడున్నా కానీ /n అని ఇస్తే ఏంటి, ఇది మన స్టార్టింగ్ హోమ్ పేజ్. సో హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోయింది, రైట్? సో ఎక్కడున్నా కానీ మనం /n ఇచ్చామనుకోండి, అది మళ్ళా హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది, బ్యాక్ అన్నమాట. సో మన ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి అబాప్ డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్స్. అబాప్ డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్స్ కి టీ కోడ్ ఏంటి? SE11, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనము SE21 టీ కోడ్కి వెళ్ళి మనం ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసాం. తర్వాత ఇప్పుడు మనం SE11కి వెళ్దాం. లెట్స్ గో టు SE11. సో ఇక్కడ ఈ టీ కోడ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటి, మీరు లోవర్ కేస్ ఇవ్వచ్చు, అప్పర్ కేస్ ఇవ్వచ్చు, క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇవ్వచ్చు, మీ ఇష్టం ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు. ఎంటర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ స్క్రీన్ ఆఫ్ అబాప్ డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇనీషియల్ స్క్రీన్. సో ఇక్కడ ఏంటి, మీరు గూగుల్లో కనుక చూస్తే లైక్ ఇప్పుడు మనకేంటి ఎస్ఏపిలో డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, లైక్ SD మాడ్యూల్, MM మాడ్యూల్, రైట్? సో అలా ఎస్ఏపి ఏంటి, చాలా స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ ని క్రియేట్ చేసేసి పెట్టింది మనకి రెడీగా. సో మీరు గూగుల్కి వెళ్ళి ఇది మీరు తర్వాత చేయండి, SAP tables in like SD module or MM module or FICO module, right? Or PM plant maintenance module అలా ఇచ్చారనుకోండి, మీకు అది పెద్ద లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ని చూపిస్తుంది. అంటే ఏంటి మీనింగ్, ఎస్ఏపి ఆల్రెడీ చాలా స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ ని క్రియేట్ చేసింది. సో SAP has already created so many standard tables in all different modules, SD module, MM module, FI module, PM module, అలా అన్ని మాడ్యూల్స్ లో SAP has already created, right? సో మీరు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి, గూగుల్కి వెళ్ళి స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ ఇన్ SD మాడ్యూల్, స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ ఇన్ MM మాడ్యూల్, స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ ఇన్ FI మాడ్యూల్, అలా ఇస్తే మాడ్యూల్ వైజ్ గా ప్రతి మాడ్యూల్లో ఏమేం స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయో అన్ని మీకు చూపిస్తుంది, రైట్? సో అలా ఇప్పుడు నేను ఒక స్టాండర్డ్ టేబుల్ ని తీసుకుంటా. ఆ స్టాండర్డ్ టేబుల్ పేరేంటి, T001. సో T001 అనేది స్టాండర్డ్ టేబుల్. ఇంకొకటి ఇది ఈ నేమ్ చూడంగానే SAPనే క్రియేట్ చేసింది ఇది అని అంటానికి ఎలా తెలుస్తుంది మనకి, చెప్పండి? అలా నేమ్ చూడంగానే ఎల్లో కలర్ ఉంది, అది ఆటోమేటిక్ జనరేషన్. ఈ నేమ్ లో ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఏముంది? అంటే అవును మ్యామ్, అది మనం అయితే YNZ తోనే మనం క్రియేట్ చేస్తే YNZ తోనే చేయాలి, మిగతా ఏం చేస్తే అది SAP క్రియేట్ చేస్తే ఆల్ఫాబెట్స్ ఏంటి, A to X ఆల్ఫాబెట్స్ వాడుద్ది, రైట్? సో Y గానీ Z గానీ స్టార్టింగ్ లో Y గానీ Z గానీ లేవనుకోండి,
అప్పుడు ఏంటి మనం ఇమీడియట్ అసలు అది చూడగలనే ఓకే ఇది స్టాండర్డ్ టేబుల్ ఎస్ఐపి క్రియేట్ చేసింది ఈ టేబుల్ ని అని చెప్పేయచ్చు. జస్ట్ ఆ నేమ్ చూడంగానే చెప్పేసేయచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి డేటాబేస్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాను నేను. ఇక్కడ డిస్ప్లే బటన్ ఉంది, డిస్ప్లే ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ ఏంటి ఈ టేబుల్లో ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి T001. అంటే మీకు స్టార్టింగ్ లో కొంచెము ఈ నేమ్స్ ఇవన్నీ కొంచెము ఏదో వింతగా కొత్తగా అనిపిస్తాయి. బట్ మీరు మనం కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి మీకు యూ విల్ బి ఫెమిలియర్ విత్ ఆల్ ద టీ కోడ్స్, రైట్, ఆల్ ద టేబుల్ నేమ్స్, ఇవన్నీ యూ విల్ బి ఫెమిలియర్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో దిస్ ఇస్ ద table name is T001 and the description for the table, short description is company codes. అంటే ఏంటి ఈ టేబుల్లో మనము కంపెనీ కోడ్స్ గురించి డేటా అంతా ఈ టేబుల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది, రైట్. అండ్ ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్స్ అనే ట్యాబ్ ఉంది. అట్రిబ్యూట్స్ అనే ట్యాబ్కి వెళ్తే ఇక్కడ ఏంటి లాస్ట్ చేంజ్డ్ బై ఎస్ఏపి అంటే ఏంటి ఎస్ఏపి క్రియేట్ చేసింది. లాస్ట్ చేంజ్ ఈ టేబుల్కి ఎప్పుడు చేసింది ఎస్ఏపి 2015లో చేసింది, రైట్. అండ్ ఇక్కడ ప్యాకేజ్ కూడా చూడండి. ఈ ప్యాకేజ్ కూడా స్టాండర్డ్ ఎస్ఐపి క్రియేట్ చేసిన ప్యాకేజ్ అని మనం ఎలా చెప్పగలం? స్టార్టింగ్ లెటర్ ఎఫ్ ఉంది కాబట్టి ఓకే ఇది ఎస్ఐపి క్రియేట్ చేసింది, స్టార్టింగ్ లెటర్ ఎఫ్ ఉంది కాబట్టి అని మనకి అర్థమైపోద్ది, రైట్. ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడైనా కానీ ఎస్ఐపి మొన్న మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా జర్మనీలో స్టార్ట్ అయింది, జర్మనీ కంట్రీలో. అంటే జర్మన్ లాంగ్వేజ్ లో ఫస్ట్ వీళ్ళు జర్మన్ లాంగ్వేజ్ లో స్టార్ట్ చేశారు. అందుకనే మీరు ఎక్కడ ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ చూసినా కానీ డిఈ ఫర్ జర్మన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ టైము జర్మన్ లో వీళ్ళు క్రియేట్ చేశారు ఈ టేబుల్. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనము ఈ టేబుల్లో ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి ఇవన్నీ జర్మన్ వర్డ్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి మ్యాండేట్ అంటే ఇక్కడ మనకి జర్మనీ రాదు కదా, మనకి జర్మన్ లాంగ్వేజ్ రాదు, కానీ మనం వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మ్యాండేట్ అంటే ఈ ఫీల్డ్ నేమ్ మ్యాండేట్, రైట్. ఇక్కడ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనే ఒక కాలం ఉంది లాస్ట్ లో. ఈ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ కాలం లో ఏంటి మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఇస్తారు క్లయింట్ అంటే క్లయింట్ నెంబర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యాండేట్. ఈ ఫీల్డ్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి క్లయింట్ అని అర్థం, రైట్. సో మనం ఏంటి ఆ ఫీల్డ్ చూడంగానే దాని షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ చూస్తే మనకి అర్థమైపోద్ది, ఎందుకంటే మనకి జర్మన్ భాష రాదు కాబట్టి. తర్వాత ఫీల్డ్ చూడండి బుకర్స్ అనగానే ఏంటి మనకి కంపెనీ కోడ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇంగ్లీష్ లో కంపెనీ కోడ్ అని అంటే కంపెనీ యొక్క కోడ్ అనమాట, రైట్. లైక్ ఒక క్లాస్ లో స్టూడెంట్స్ కి రోల్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ప్రతి కంపెనీకి ఒక కోడ్ ఉంటుంది. బస్సెస్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి ట్రైన్ కి కూడా ఒక నెంబర్ ఉంటుంది చూడండి, ట్రైన్ నెంబర్ అంటారు. అలాగే బస్ సర్వీస్ నెంబర్ అంటారు. అలాగే మనకి బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. అలాగే మనకి ఈవెన్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి, రైట్. ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్స్ అంటే ఇవన్నీ ఏంటి బేసిక్ గా ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్స్, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఏంటి బియూటీఎక్స్టీ అంటే ఏంటి నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో ఇలా ఇవన్నీ ఏంటి జర్మన్ వర్డ్స్, అందుకనే మనకి ఇది ఏమి అంటే ఇది మీనింగ్లెస్ గా అనిపిస్తాయి. ORT01 అంటే ఏంటి మనకి ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఇది మీనింగ్లెస్ కదా, కానీ మీరు ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ చూసారనుకోండి ORT01 అంటే ఏంటి మీకు సిటీ అంటే జర్మన్ లాంగ్వేజ్ లో ORT01 ని సిటీ అంటారు, సిటీని ORT01, రైట్. సో అలా మనము we just have to look at the short descriptions for each and every field, right. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక టేబుల్లో ఇప్పుడు మనం ఒక టేబుల్ ని చూసామంటే ఆ టేబుల్లో ఇది ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసి ఫీల్డ్ నేమ్స్ అంటారు. అంటే నేమ్స్, ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నేమ్స్ అన్నమాట. ఇది నెక్స్ట్ కాలం చూసారంటే ఇక్కడ కీ ఫీల్డ్ అన్నారు. కీ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి? కీ ఫీల్డ్ అని మ్యాండేట్ అండ్ బుకర్స్ ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేశారు కీ ఫీల్డ్ అని. అంటే ఏంటి?
ఈ రెండిటి ఫీల్డ్స్ కి కీ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండవు. లైక్ ప్రతి కంపెనీకి డిఫరెంట్ కంపెనీ కోడ్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఇప్పుడు సపోజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి క్లాస్లో, ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కి సేమ్ రోల్ నెంబర్ ఉంటుందా? ఉండదు ఉండదు కదా, మ్యామ్, వేరు వేరు ఉంటాయి. వేరే వేరే ఉంటాయి. అలాగే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకోండి, ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ కి సేమ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఉండదు. అలాగే ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇద్దరికి సేమే ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఉంటుందా? ఇద్దరు పీపుల్ కి ఉండదు. అంటే ఏంటి, అవి యూనిక్, అంటే ఎవరి నెంబర్ వాళ్ళదే, ఒకళ్ళకు ఉన్న నెంబర్ ఇంకొకళ్ళకు ఉండదు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద యూనిక్ నెంబర్స్. లైక్ అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్, మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్స్ కూడా ఎవరి అకౌంట్ నెంబర్ వాళ్ళకే ఉంటుంది. ఇద్దరు పీపుల్ కి ఒకటే అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వరు ఎప్పుడైనా కానీ, రైట్? సో అలాంటి వాటన్నిటిని కీ ఫీల్డ్స్ అంటారు. ఆ తర్వాత కాలం వచ్చేసరికి ఇనీషియల్ వాల్యూస్. ఇక్కడ ఏంటి, నాట్ నల్ ఫోర్స్డ్ ఇనీషియల్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్స్ కి వాల్యూ కంపల్సరీగా ఉండాలి. అంటే ఏంటి, వాటికి స్పేస్ కానీ జీరోస్ కానీ ఉండకూడదు ఈ ఫీల్డ్స్ కి. లైక్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ రోల్ నెంబర్ ఉందనుకోండి, 0 రోల్ నెంబర్ ఉంటుందా ఎవరన్నా స్టూడెంట్ కి? ఉండదు కదా, ఉండదు. ఏదో ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, అంతేగాని 0 అనేది ఎప్పుడు ఉండదు. సో అలాంటి వాటిని ఇనీషియల్ వాల్యూస్ అంటారు. ఇనీషియల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, ఈ ఫీల్డ్స్ కి కంపల్సరీగా ఏదో ఒక వాల్యూ ఉండాలి. జీరోస్ తీసుకోదు. మనం ఇప్పుడు 0 ఇచ్చినా గానీ ఈ ఫీల్డ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయవను, రైట్? సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా మీకు? ఫీల్డ్ నేమ్స్ అంటే ఏంటి, కీస్ అంటే ఏంటి, ఇనిషియల్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి, రైట్? సో నెక్స్ట్ కాలం వచ్చేసి డేటా ఎలిమెంట్. డేటా ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి? సో ఇక్కడ చూడండి, డేటా టైప్ అంటున్నారు. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ వీ హ్యావ్, లైక్ క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, న్యూమరిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, ఎల్ఏఎన్జి లాంగ్వేజ్ ఫీల్డ్, ఎన్యుఎంసిస్ న్యూమరిక్ ఫీల్డ్స్. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అన్నమాట, రైట్? సో క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఏంటి? క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటే, సో క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి అంటే, ఈ డేటా టైపు ఆల్ఫాబెట్స్ తీసుకుంటుంది, నెంబర్స్ తీసుకుంటుంది, అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, మనము ఈ ఈ ఫీల్డ్స్ కి వాల్యూస్ సపోజ్ A001 ఎక్స్క్లమేషన్ అని ఇచ్చినా గానీ తీసుకుంటది. ఏ అంటే ఆల్ఫాబెట్, నెంబర్స్ అంటే 001, స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఎక్స్క్లమేషన్. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అంటారు, రైట్? అలాగే న్యూమరిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, ఎన్యుఎంసి అంటే న్యూమరిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. న్యూమరిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఏంటి, దే ఓన్లీ యాక్సెప్ట్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 0 to 9, రైట్? సో లైక్ 1 2 3 4 5 6 అలా నెంబర్స్, ఏ నెంబర్స్ ఇచ్చినా గానీ తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూమరిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. అలాగే డెసిమల్ డేటా టైప్ ఉంది. డెసిమల్ అంటే ఏంటి, మనము లైక్ సపోజ్ 123.80 ఇలా డెసిమల్ వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది డెసిమల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటే, రైట్? సో ఇలాగా మనకి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కువగా మనము 99% ఆఫ్ ద టైమ్స్ క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా వాడతాము. ఎందుకు, ఇదన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. ఆల్ఫాబెట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, నెంబర్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఇంతవరకు ఓకేనా? ఎన్నో డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఒకసారి చెప్తున్నా, క్యారెక్టర్ డేట్ అంటే ఆల్ఫాబెట్ నెంబర్ ఏదైనా వాడచ్చు మనం ఇంట్లో. ఇప్పుడు కాంబినేషన్ సపోజ్ లైక్ ఇలా నేను ఇవ్వచ్చు,
ఎట్లా అంటే ఈ క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, నేను B123 హ్యాష్ అని ఇవ్వచ్చు. ఇలా ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది, అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు? బి అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ కింద వస్తుంది, 123 అంటే నెంబర్స్ కింద వస్తుంది, హ్యాష్ అంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కింద వస్తుంది. సో ఇలాంటి వాల్యూస్ ఇచ్చినా కానీ క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అని మనం డిక్లేర్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్, రైట్? అదే న్యూమరిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు గివ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అలా ఏదో ఒక నెంబర్స్ ఇస్తేనే తీసుకుంటుంది. అలా కాకుండా డెసిమల్ అంటే డెసిమల్ పాయింట్ కూడా తీసుకుంటుంది. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో అది ఏంటి, అది ఎలాంటి డేటా టైప్, సో అది మెన్షన్ చేయాలి. తర్వాత లెంత్, అది ఎంత లెంత్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అని తీసుకుంటుంది, 4 క్యారెక్టర్సా, 3 క్యారెక్టర్స్ లాంగా, 25 క్యారెక్టర్స్ లాంగా, అలా ఎంత క్యారెక్టర్ లాంగ్, ఎంత లెంత్ ఆఫ్ వాల్యూ అని తీసుకుంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటి, ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంది. ఈ 2 కాలమ్స్ ని కలిపి టైప్ ఆఫ్ డేటా ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ డేటా, ఈ డేటా టైప్ డేటా లెంత్, ఈ రెండింటిని కలిపి డొమైన్ అంటారు. సో డొమైన్ అంటే ఏంటి? డొమైన్ అంటే డొమైన్ ఈక్వల్ టు టైప్ ఆఫ్ డేటా ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ డేటా. ఈ 2 కాలమ్స్ ని కలిపితే డొమైన్ అంటారు, రైట్? ఏంటి? టైప్ ఆఫ్ ద డేటా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, న్యూమరిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, డెసిమల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, ఎలాంటి డేటా టైప్ ప్లస్ లెంత్, అది ఎంత లెంత్ ని తీసుకుంటుంది. సో ఈ రెండింటిని కలిపితే డొమైన్ అంటారు. సో డొమైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ డేటా. అలాగే నెక్స్ట్ ఫార్ములా వచ్చేసి డేటా ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ ఫార్ములా వచ్చేసి డేటా ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి? డొమైన్. డొమైన్ అంటే ఏంటి? ఆ 2 టైప్ ఆఫ్ డేటా ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ డేటా ప్లస్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్. సో ఈ రెండింటిని కాంబినేషన్ కలిపితే ఏంటి? డేటా ఎలిమెంట్. డేటా ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి? డొమైన్. డొమైన్ అంటే ఏంటి? మళ్ళా టైప్ ఆఫ్ డేటా ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ డేటా. సో ఈ రెండింటిని కలిపి ప్లస్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్, ఈ 3 కాలమ్స్ కలిపితే డేటా ఎలిమెంట్ అంటారు, రైట్? సో ఇక్కడ డొమైన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూస్తే ఈ కాలం ప్లస్ ఈ కాలం, ఈ 2 కాలమ్స్ ని కలిపితే డొమైన్ అంటారు. హలో, చెప్పండి. సో ఈ 2 కాలమ్స్ ని కలిపితే డొమైన్ అంటారు, రైట్? సో ఈ 3 కాలమ్స్ కలిపితే డేటా టైప్ ప్లస్ లెంత్ ప్లస్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్. సో ఈ 3 కాలమ్స్ కలిపితే దాన్ని డేటా ఎలిమెంట్ అంటారు, రైట్? సో డొమైన్, వాట్ ఈస్ డొమైన్? డొమైన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ డేటా. అలాగే డేటా ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి? డేటా టైప్, టైప్ ఆఫ్ డేటా ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ డేటా ప్లస్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్. ఈ 3 కాలమ్స్ కలిపితే డేటా ఎలిమెంట్ అంటారు, రైట్? సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ డేటా ఎలిమెంట్స్ ని కూడా ఆబ్జెక్ట్ అంటాం మనం. సో ఇక్కడ డేటా ఎలిమెంట్స్ కూడా ఏంటి? ఇవి ఈ బుక్కర్స్ అంటే ఏంటి? అది ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ దేంతో స్టార్ట్ అయింది? బితో స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఏంటి? అంటే బితో స్టార్ట్ అయిందంటే అది ఎవరు క్రియేట్ చేసినట్టు? మనం క్రియేట్ చేసినట్ట, ఎస్ఏపి క్రియేట్ చేసినట్ట? ఎస్ఏపి క్రియేట్ చేసింది, అందుకనే బితో స్టార్ట్ అయింది, రైట్? అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ స్టాండర్డ్ డేటా ఎలిమెంట్స్ క్రియేటెడ్ బై ఎస్ఏపి. ఈ టేబుల్ మొత్తం ఎస్ఏపినే క్రియేట్ చేసింది. అందుకనే ఎస్ఏపి క్రియేట్ చేసినవి ఇప్పుడు ఇది లైట్ గ్రే కలర్ మోడ్ లో కనిపిస్తుంది. అంటే ఏంటి? ఇది డిస్ప్లే మోడ్ అంటారు. అంటే ఓన్లీ వీ కెన్ జస్ట్ సీ ఇట్. ఎస్ఏపి క్రియేట్ చేసినవి మనం ఏమీ చేంజ్ చేయలేం.
ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా చేంజ్ చేద్దామని దీన్ని చేంజ్ మోడ్, ఇది ఏంటి టాగల్ స్విచ్ అనమాట. ఒకసారి నొక్కితే ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే చేంజ్ మోడ్ లోకి వెళ్తుంది, ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే డిస్ప్లే మోడ్ లోకి వెళ్తుంది. టాగల్ స్విచ్ అంటారు. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అనుకోండి, ఇది ఇలా యాక్సెస్ కీ అని అడుగుద్ది, రైట్? మామూలుగా ఏంటి యాక్సెస్ కీ మనకి ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇవ్వరు మనకి. వీ డోంట్ నో, దే విల్ నాట్ గివ్ ద యాక్సెస్ కీ టు అస్. సో ఇది తెలియదు కాబట్టి వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, వీ కెనాట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్, రైట్? సో యాక్షన్ క్యాన్సిల్డ్. ఓకే, సో అలా స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపి క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఓన్లీ డిస్ప్లే మోడ్ లో చూడగలం అంతే. వాటిని మనం చేంజ్ చేయలేము. వీ కెనాట్ చేంజ్ వాట్ ఎవర్ క్రియేటెడ్ బై ఎస్ఏపి, వీ కెనాట్ చేంజ్ దెమ్, రైట్? సో ఇంతవరకు క్లియర్ ఉందా? ఓకే మ్యామ్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ఉంది, ఇక్కడ 1/81 అని ఉంది. అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఈ టేబుల్లో 81 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం.